મોયું પરદારા સુમન. કાંઈક તે મોયો રે, કાંઈક તે મોયો રે, કામિનીના કલપ મારે. વલી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન. 5 ને 25 રે, 5 ને 25 રે, ગયા પર પંચમારે. આલ્યા પેલા સાડી વાલા ધન. 70 ને સુધી રે, 70 ને સુધી રે, કાંઈ સમજ્યો નહીં રે. નવરે ઓળખ્યા અસરન શરણ. નહીં ને નવ સુજે રે, નહીં ને નવ સુજે રે, ગલે બહુ ના શિકારી. તૂટીને શીતલ થયું છે તન. ચરણ ચાલે રે, ચરણ ચાલે રે, કરગ્રહી જેષ્ટિકારે. વલતી કઈ સેવા ચાલ્યો વન. મુખડામાં દંતરે, મુખડામાં દંતરે, એકે દિશે નહીં રે. તોય પાપી ઉદર માગે અન્ન. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, સુખ મેં સાંભળે રે. જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય, જો હોય પૂર્વ જન્મનું ધીરે રાત રહે જાય રે. પાછલી કટગરી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહ્યો. નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ. કૃષ્ણ તું એમ કહ્યું. ધીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા. ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ. વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. ધીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા. દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું. વચન કહે તે તો શિષ્ય ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા. મન કર્મ વચન તે મેલ ટાલી. મને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા. ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાય રે, પાછલી ખટગરી. સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા. મેં આનંદ જસ ગાયા રે. अलख अलख करता योगी. ब्रिज मंडल में आया रे. भिक्षा लेकर आई नंद रानी. शंकर शीस डुलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में. लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर. क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का. गुरु जी मोहि बताया रे. दो कर जोरी कहे नंद रानी. सुन हो शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर. बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी. सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतर्यामी. तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंद रानी. शंकर शीस नमाया रे. चरण दोई चरणामृत लीना. सिंगी नाद बजाया रे. सुपल पलो मय बालक तेरा. देखी शंकर सुख पाया रे. धन्य जसोदा धन्य नंद जी. कहत कबीर पद पाया रे.
मैं जोगी जस गाया बाल, मैं आनंद जस गाया रे। जागरे जंजाली जीवरा, यह तो मेला हाट का। तात मात सुत बाई बंधवा, यह तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बोटी बाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। महल खजाना रहा भंडार, लादा बाड़ा टाट का। धोबी के घर गधा होगा, घर का बयान घाट का। लाल चलो बदरी सिर ठहरी, जैसे गोरा बाट का। रात दिवस यू कोई गमाया, भजन न गाना राम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, चमकूटे जूठा टाका। जागरे जंजाली जीवरा, यह तो मेला हाट का। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। गले सुथार कटेरो कीनो, लगी साजन चल नहीं हुआ। अंधकाल रिपु होत मन जाई, हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, उठत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मोह पपीते कछु न सयो। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। गर्भवास अति त्रास ऊंधे मुख, कहा न मोरी असुध विसरी। जठराग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी। तुम ही गोपाल मुझसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराध जन्म से, आद अंत मोह से बिगड़ी। तुलसी पति तनाथ तम पावन, बानी की अब लाज परी। तुम ही गोपाल मुझसे बहुत करी। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं टूट। शंकराचार्य पर्वत अट पकड़ी, अब मैं कहाँ जई राम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जे घड़ी राम भजन बिन बीते, सौ दिन सुमरी सुमरी बिचता। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। राम नाम बिना ना छूटे मन, राम नाम बिना ना छूटे मन। तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पंडप काल मरे जल थल। राम नाम बिना ना छूटे तद्रीप और नवखंड पृथ्वी, पर कम्मा देते पल पल।
વેદ પુરાણ પુરાણ કુપર પર પંડિત ભૂલ પડે અખીર અખીર રામ નામ વિના ના છૂટે મન જहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो कहूँ बल सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम छूटे मन आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में गिर क्रीड़ा करत रही आज नंद जी के द्वारे भी गिर गिर निकसी ब्रजवनीता परे पीताम्बर ओढ़े ताल पकाज जाज डप बाजत नरक करे तहाँ मली मली दी आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ओढ़ायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक डरी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे बाबा रे नंद करक में डाणे करक नो चावल दरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भी जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रत समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे टाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराई तुम काज लियो तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रुक बन गर कब हो गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई संपट पट दूर कियो हे धरे जनु निवा को दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम कृष्ण जी वास्युरु गोकुलियो गाम कृष्ण जी मातारी हमारे कृष्ण जी तात सगान सहोदर मारे कृष्ण जी भ्रात कृष्ण जी मामो मायो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાઉ તો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુલકા તારી અહલ્ય ઉદ્ધારી कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी दास लड़ा बने रे हरिणी भगति जानी मेहता नरसैयन स्वामी नी बोलो अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी आज अपने कृपा की दी वैकुंठ नाथी पलंग आविने बैठा हमारी साथी पलंग पाथरिया सुखिया था वो रसोई निप जाऊ हरि तमो जमता जाऊ आलसड़ा मोरी ने हरी
હિંડવા લાગ્યા. એક ટકોને પ્રભુજી ઉતારો આગા. ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તલી. પૂરા પૂરી અતિ ગમી ગલી. ઘી આપ્યા મેં ગવરીતના તરત ના તાવ્યા. નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા. રાધા પીરસવા આવ્યા. આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડી ઝુંડની વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરકી દર્શને દુખરારે હરિયે. અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ. અદ્યારુએ પ્રગટ ગુને ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુર જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. મારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને સરને લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનિધિ દાદા સુખદેવજી ગોપાલ. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌવાળા. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસારે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુહાર. અનન્ય ભક્તિ નવનિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ. મુજ પાપીને સરને લીધા એવા દિન દયાલ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. જીવન શ્યામને દર્શદાસ રાઘવ વસંતને દર્શીદાસ. ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ. જગદીશચંદ્ર તે સુધ યદુનાથ. જગદીશચંદ્રના પ્રેમ જીવનદાસ. પ્રેમ જીવનદાસના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અનિસ સ્મરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગાની.
બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી, આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधार, संतो दर्शन मेरे ताप निवारो, जन्म मरण भव सागर तारो, साक पाक मलि भोजन पाओ, संत संगत मलि हरि गुण गाओ, घेर घेर मंगल होत बजाय, जन जीवन तह बल बल जाय, आनंद आरती हर्ष अपार, हरिजन आए मेरे प्राण आधार, 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो छोरा उचारे खान, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गुरु भाई सब संतन की जय, बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर हित कृपा ने, राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने, प्रभात ना राम कबीर। રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, ગુરુ પરિવારને રામ કબીર, નામદેવ કબીરજીને રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને અને તેમના અનમોલ વિચારોને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર। તો આવો સંતો, પ્રથમ આપને પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજ દ્વારા અધ્યારુજી મહારાજના કીર્તનોનો જે ભાવાનુવાદ કરેલ છે તે પુસ્તકનું વાંચન કરીએ। તે પહેલા સંપૂર્ણથી આરંભ કરીશું। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી। આજે આ પુસ્તકના વાંચનના ક્રમ અનુસાર પાન નંબર 231 અને 232 પેજનું આપણે વાંચન કરીશું। મંગલ ફેરા માટે વર વધુનું ઉત્થાન અને મંગલ ફેરા ફેરવવા ધ્રુવ માટે શ્લોક છે। ધ્રુવ બંધમ નક્ષત્રમ નક્ષત્રેસ્વ ગ્રહા પ્રતિબંધઃ, ગ્રહ બંધમ कर्म फलम शुभाशुभम सर्वजंतु नाम, अर्थात नक्षत्र ध्रुव से बंधे हुए हैं और नक्षत्रों के द्वारा ग्रह बंधे हुए हैं, और उन सूर्य आदि 9 ग्रहों के अधीन सारे अच्छे बुरे कर्म फल है, जिनका अनुभव प्राणी मात्र करते हैं। रामायण पान વિવાહના અંતે કન્યાને ધ્રુવનું દર્શન કરાવવામાં આવે છે। તે ધ્રુવને જોઈને કહે છે, ધ્રુવમસી ધ્રુવમ તવામ પશ્યામી, આ ધ્રુવ તમે અચલ અટલ છો, હું તમને દેખું છું। એનો ભાવ એ છે કે વિવાહ કાર્યમાં પતિની મારફતે જે પ્રતિજ્ઞાઓ કરાવવામાં આવી છે
અથવા મેં જે સ્વયં પ્રતિજ્ઞાઓ કરી છે તેના પર ધ્રુવની માફક અચલ અટલ રહીશ. સપ્તપદી. સપ્તપદીના સંબંધમાં સપ્તપદ એટલે પગલા. પગલા ભરાવતી વખતે વર કન્યા પાસે સખા શબ્દ બોલાવવામાં આવે છે. સખે સપ્તપદા ભવ મામુનું વ્રતા ભવ. અને કન્યા પાસે વર લગ્ન કાળે પગલે પગલે કહેવડાવે છે, 7 પગલાની સખી બન, મારી અનુવર્તી બન. શ્લોક. સુખ દુખાની સર્વાની ત્વયા સહ વિભજ્યતે યત્ર તમ તદા તત્ર સા બ્રીવદિદધમ. મારા સર્વ સુખ દુઃખનો વિભાગ તારી સાથે કરવામાં આવે છે. જ્યાં તું ત્યાં હું, એવું પ્રથમ પગલે તે કન્યા બોલે છે. કુટુંબમ રક્ષિયામ્યા બાલ વૃદ્ધિકાદિદમ અસ્તિ નાસ્તિ ત પશ્યામિ દ્વિતીય સાબ્રિવિદધમ. બાળકથી તે વૃદ્ધ સુધી આ તારા કુટુંબનું રક્ષણ કરીશ. જે છે અને જે નથી તેને જોઈશ, અર્થાત આગળ પાછળની તપાસ રાખીશ. એવું બીજે પગલે તે બોલે છે. ભૃતુ ભક્તિરતા નિત્યમ સદૈવ પ્રિય ભાસિની ભવિષ્યામિમ પદે ચૈવ તૃતીયે સા પ્રિવેદિદમ. ભરતારની ભક્તિ કરવામાં નિત્ય પ્રીતિ મતીર થઈશ, નિરંતર પ્રિય બોલનારી થઈશ, એવું ત્રીજે પગલે બોલે છે. આર્તે આર્તા ભવિષ્યામી સુખ દુઃખ સહભાગિની તવ જ્ઞામમ પાલિયાસ્યમ્ય કન્યા ચતુર્થ પદે બ્રવિવિતમ. તું દુઃખી હોય તો હું પણ દુઃખી થઈશ, સુખ દુઃખની સહભાગીની થઈશ, મન વચન કર્મથી તારી આજ્ઞાનું પાલન કરીશ, એવું ચોથે પગલે બોલે છે. ઋતુકાલે શુચિ સ્નાતા ક્રીડશ્યામી ત્વયા સહ નાહમ પરતરમ ગચ્છે કન્યા પદે બ્રીવિતમ. ઋતુકાળમાં સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ તારી સાથે ક્રીડા કરીશ, હું બીજા નરની પાસે કદી પણ જઈશ નહીં. કન્યા એવું પાંચમા પગલે બોલે છે. ઇહાત સાક્ષી નવ વિષ્ણુ સ્તવહાય નૈવ વિશ્વતા ઉભયો પ્રીતિ સંભૂતા કન્યા ષષ્ઠ પદે બ્રીવિત. આ સ્થાનમાં આપણા બંનેના સાક્ષી વ્યાપક પરમાત્મા છે. આપણી બંનેની પ્રતીતિ થઈ ચૂકી છે, તે મને છેતરી નથી જ, અર્થાત સત્યતાથી કહું છું, એવું છઠ્ઠે પગલે બોલે છે. હોમ યજ્ઞાદિ કાર્યેષુ ભવામી ચ સહાયિની ધર્માર્થ કામ કાર્યેષુ કન્યા સપ્ત પદે બ્રીવિત. હોમ યજ્ઞાદિ કાર્યોમાં તારી સહાયતા કરીશ, તેમજ બીજા ધર્મ કૃત્યોમાં અને ગૃહ કૃત્યોમાં પણ સહાયની થઈશ, એવું સાતમે પગલે બોલે છે. આધુનિક જમાનામાં સ્ત્રી પુરુષ બંને તમાકુ, દારૂ, ભાંગ, બ્રાઉન સુગર વગેરે નશાનું વ્યસન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લેવી જરૂરી છે. વળી લગ્ન વિધિમાં ધ્રુવ તારાની માફક અરુંધતીનો તારો પણ દેખાડવાની વિધિ છે. સપ્તપદીમાં જેમ કન્યા પાસે પ્રતિજ્ઞા કરાવવામાં આવે છે, તેમ અરુંધતીના તારા પરથી વર તથા કન્યા બંનેને દાખલો લેવો જોઈએ, એવી અપેક્ષા અરુંધતી અને વશિષ્ઠના પ્રસંગ પરથી રાખવામાં આવે છે. પોતાની પ્રિયતમા માટે સપ્તર્ષિ પદ ત્યજી દીધું. આર્યોનું આકાશ પરિભ્રમણ અટકી પડ્યું, પણ અંતે પ્રિયતમા પણ મળી અને સપ્તર્ષિ પદ પણ મળ્યું. સપ્તર્ષિ મંડળની બાજુમાં એક નાની તારની કોની? અરુંધતીની. વશિષ્ઠને સપ્તર્ષિ પદ મળ્યું ત્યારે ભગવાન કેતુ તેડવા ગયા. ત્યારે વશિષ્ઠ કહે છે, હું અને મારો વિભક્ત આત્મા એક થયો નથી, ત્યાં સુધી નહીં આવું. આમ અરુંધતી સાથે આવી ત્યારે સપ્તર્ષિ પદ સ્વીકાર્યું. એવી માન્યતા છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય તેનાથી અરુંધતીના તારો જોઈ શકાતો નથી. વશિષ્ઠના તારાની બાજુમાં નાજુક જેવો તારો અરુંધતીનો છે. પુરુષોએ સ્ત્રી માટે આવા વફાદાર રહેવું જોઈએ. ભગવાનના ભક્તોને નવગ્રહો કે નક્ષત્રો વગેરેથી
કે મુહૂર્તની બીક રાખવી પડે નહીં. આગળનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટમાં કરીશું. હવે અનમોલ સાખી ગ્રંથ. આજના ક્રમ અનુસાર દાસકા અંગની સાખી નંબર 53 ને સમજીશું. તે પહેલા આપણે સંપૂર્ણથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 53. માતા પિતા હમારે જીવના, साधु सदगुरु राम, और कछु मांगू नहीं, दो चरण कमल निजना. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે મારા માતા પિતા તો સંત સદગુરુ સ્વરૂપી રામ જ છે. એવું જે આપનું અંતરંગ નામ, આપના ચરણ કમલમાં મને સ્થાન મળે, એના સિવાય હું બીજું કઈ જ માંગતો નથી. જીવનજી મહારાજનું લક્ષ્ય આદ્ય પુરુષને પામવાનું, ભગવત તત્વને પામવાનું. જીવનજી મહારાજે નિર્ધારિત કરેલી સૃષ્ટિ રરંકારની છે. રરંકારની સૃષ્ટિને પામેલાઓ જીવન મુક્ત હોય છે. તેથી તેઓ જગતમાં અવતાર લઈને અહર્નિશ હરિગુણ ગાયા કરે છે. જે બ્રહ્મથી પણ પર છે એવા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપી રામ, કે જેના સંચાલનથી ત્રણેય લોકની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. તેમની ઈચ્છાથી સર્વે કાર્યો થાય છે. જેઓ સદગુરુના શરણમાં રહીને નિષ્કામ ભાવે ભક્તિ કરે છે, તેઓનું સ્થાન તો પરબ્રહ્મ સ્વરૂપી એવા રામના ચરણોમાં જ રહે છે. કબીર સાહેબ જણાવે છે કે તિહી સાહેબ કુ લાગે હું સાથા, દુઈ દુઃખ મેટી કે હોઉં સનાથા. પ્રત્યેક શરીરમાં જે આત્મ તત્વ રહેલું છે તે જ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છે. એવો પરિચય થઈ જાય છે ત્યારે મન નિર્ભય થઈ જાય છે. જેમ બાળક પિતાની હાજરીમાં નિર્ભયતા અનુભવે છે, તેમ મનુષ્યને પણ સ્વરૂપની ઓળખાણ થવાથી મનમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય કે ભય રહેતો નથી. કબીર સાહેબ આને સનાથ અવસ્થા કહે છે. આ પરિસ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી મનુષ્યને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી, ફક્ત ને ફક્ત નિર્ભયતા. ત્યારે અનુભવાય છે કે ઓર કછું માગું નહીં, દો ચરણ કમલ નિજ નામ. પરમ તત્વ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે, છતાં તે સ્થૂળ શરીર ધારણ કરી જન્મતું નથી. જે જન્મે છે તે માયાનું સ્વરૂપ છે. આ દ્રષ્ટિએ પ્રત્યેક અવતારો પણ માયાના જ સ્વરૂપો છે. તે દેહ ધરીને આવે છે, તેથી તેને દેહ છોડીને જવું પણ પડે છે. કોને? માયાને. જે આવન જાવન કર્યા કરે છે તે તો માયાનો જ ખેલ છે. કબીર સાહેબ જે પરમ તત્વ પરમાત્માની વાત કરે છે, જે પરમ તત્વની વાત કરે છે, તે દશરથ રાજાને ઘેર જન્મેલ અવતારી પુરુષ રામ નહીં, પણ તે રામના માનવ શરીરમાં જે કારણે સામર્થ્ય પ્રગટ થયેલું તે તત્વ. આમ શરીર તત્વ અને પરમ તત્વ એ બે ભિન્ન બાબતો છે. સંતો
આપના જન્મની પસંદગી પ્રભુએ ઉદા સંપ્રદાયમાં કરેલી છે. એટલે આપણે ઉદા સંપ્રદાયની સમાજ વ્યવસ્થામાં છીએ. આપણે સૌ બાહ્ય સમાજ વ્યવસ્થાના લોકો સાથે પણ સંપર્કમાં આવ્યા છીએ અને આવવું પડે. ત્યારે કેટલાક ભક્તો બહારની જાગ જમાડ અને બાહ્યાચારની ભક્તિથી આકર્ષાઈને શંકા કરે કે આ ઉદા ધર્મની સરળ પ્રેમ લક્ષના ભક્તિથી શું વળે, શું પ્રાપ્ત થાય? આપનું શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા કરવાનું બધાને પ્રયોજન જાગે. સંતો રિદ્ધિ સિદ્ધિ માયાની ભક્તિથી કદાચ અકલ્પ્ય ફળ મળતું હશે. ધન, દોલત, વૈભવ, ઘણું ઘણું બધું પ્રાપ્ત થતું હશે. પણ આ માયારૂપી ફળ આપણે અંતિમ ક્ષણ બાદ સાથે લઈ જઈ શકીએ છીએ ખરા? વિચાર કરો. ચોક્કસ જ નહીં. પણ આપની ઉદા ધર્મની સદગુરુ જીવનજી મહારાજે બતાવેલ નામ સુમરન અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિભાતુ અંતિમ ક્ષણ બાદ વિદેહી જનક રાજાની જેમ સાથે લઈ જવામાં સફળ રહી શકીશું, સફળ રહી શકીશું અને સફળ રહી શકીશું. અને ભગવાનના ચરણ કમળમાં નીત નિવાસ કરવાનું સ્થાન મેળવવામાં પણ સફળ રહી આપનો જન્મારો સફળ કરી શકીશું. આ માટે જીવનજી મહારાજ એક સાખીમાં સમજ આપતા જણાવે છે કે વાસન ફૂટે જીવના વસ્તુ ના આવે હાથ, દુનિયા સબ ધંધે પડી વન હરિજન કયો રઘુનાથ. અર્થાત જેમ વાસન ફૂટી જાય કે તૂટી જાય ત્યારે તેમાં મૂકેલી વસ્તુ ગુમાવી દઈએ છે, તેમાં ભગવાન રામના ભક્તો સિવાય દુનિયાના બધા લોકો અવળી ભક્તિના કર્મો કરવામાં લાગી ગયા છે. તેથી તેઓએ જે કંઈ કર્યું હશે તે વ્યર્થ જશે અને દેહરૂપી પાત્ર ભાગી જશે. ત્યારે એટલે અંતિમ પળ બાદ સંસારની માયા સાથે આવશે નહીં. કેટલી અદ્ભુત અને આ સરળ વાત. સંતો, તાજેતરમાં જ આપણે સૌએ પરિચય મહોત્સવ માન્યો છે. સુંદર આયોજન, પ્રગાઢ સત્સંગ સંવાદ અને બીજું ઘણું 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 બધું. ખરેખર અવિસ્મરણીય પ્રસંગ. મહોત્સવમાં ભોજન પ્રસાદ સમયે મજાના મૂડમાં બેઠા હતા ત્યારે એક સંત ભક્તએ પોતાનો સુર વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે આપણે અમેરિકામાં આવ્યા, ખૂબ જ ભાગ્યશાળી બન્યા અને ખૂબ જ પૈસા પણ કમાયા. પણ સાલું આ ડોલર, આ પૈસા ઉપર પણ લઈ જવાની વ્યવસ્થા હોત તો કેટલું સારું. એટલે તરત જ બીજા સંત ભક્તએ કહ્યું કે મારી સમજ પ્રમાણે રામ નામ જ સાથે લઈ જવાનું શક્ય છે. પરંતુ હા, આપણે ભારત કે દુનિયાના કોઈ દેશમાં પૈસા મોકલવા હોય તો એક્સચેન્જ સ્વરૂપે મોકલાય છે. એટલે ડોલર ને રૂપિયામાં એક્સચેન્જ કરવા પડે. તેમ જો આપણે પણ ઉપર પૈસા મોકલવા હોય તો ડોલરને ઉપરના ચલણમાં એક્સચેન્જ કરાવવા પડે. કેવી રીતે? એટલે પરમાર્થના કાર્યમાં અહીં નાનાનો વપરાશ કરીએ તો એક્સચેન્જ સ્વરૂપે આપણને ઉપર તેનો બદલો મળવાનું શક્ય બની શકે. વિચારવા યોગ્ય. તપાસો, ચકાસો અને પછી આગળ વધાય. બાકી અંતિમ પળ બાદ ધન, સંપત્તિ, સંસારની માયા આ સર્વે સાથે આવતા નથી. કેટલી સહજ, સુંદર અને સરળ વાત. સંતો, પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવા, પ્રભુને પામવા, હરિને પામવા આપના સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપણને આચરણયુક્ત ઉદા સંપ્રદાયની રચના કરી આપણને શુદ્ધ સુદૃઢ જીવન વ્યવસ્થા સાથે કર્મકાંડ રહિત ઉત્કૃષ્ટ કીર્તન ભક્તિ હરિનામ અને હરિનામ સુમરન રૂપી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિનો માર્ગ આપી આપણી ભવસાગરની નૈયા પાર કરી શકાય, પ્રભુના ચરણ કમળમાં નીત નિવાસ મળી રહે તેવી સુંદર ગોઠવણ આપણને કરી આપેલ છે. જીવનજી મહારાજે ઉદા સંપ્રદાયની રચના કરીને એક મહાન કાર્ય કર્યું છે અને તેમાં
ક્રાંતિકારી વિચારો, અનમોલ વિચારોનું સિંચન કર્યું છે. પ્રભુ કૃપાથી આપણને ઉદાર સંપ્રદાયમાં જન્મ મળ્યો અને આપણે પણ ભાગ્યશાળી બની ગયા. પ્રભુ કૃપાથી બધું જ સરસ ગોઠવાઈ ગયું હોય ત્યારે આ ભવસાગરની નૈયા પાર કરવા પ્રભુના ચરણ કમળમાં નીત નિવાસ મળી રહે તે માટે આપણે જ કટિબદ્ધ થવું રહ્યું. જોકે જેને પ્રભુમય થવું છે, હરિમય થવું છે, તે જ સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખી ભવસાગરની નૈયા પાર કરવા તરફ, પ્રભુના ચરણ કમળમાં નીત નિવાસ મળી રહે તે તરફ પ્રયાણ કરવા પ્રયાસ કરતો રહે છે. આવા ભક્તને મન તો વચન એ જ પરમેશ્વર એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખે છે. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ, સત્સંગ અને શ્રદ્ધા ના હોય તેને આ વાતો, આ સદગ્રંથો નહીં સમજાય. તેને સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ ના બેસે એવું બને. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વગર આ સમજવું કઠિન છે. બિન વિશ્વાસુ ભક્તિ નહીં. આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે, ઉન્નતિના માર્ગે સફળતાના શિખરો ચૂમવા માટે અંધશ્રદ્ધાની નહીં પણ શ્રદ્ધાની જરૂર છે. જીવનજી મહારાજ તો કહે છે કે રામનું સુમરણ કરે તેનાથી આવાગમનના ફેરા ટળી જાય છે. રામનું સુમરણ કરવાથી ભક્તો ભવબંધનમાંથી છૂટી જાય છે, કર્મ બંધનો પણ તૂટી જાય છે. રામના નામથી ગુણકા તરી ગઈ. રામનું નામ લખવાથી જલમાં પથ્થરો પણ તર્યા. અંજામિલ જેવા અપરાધીને પણ રામ નામથી જ પ્રભુનું સરનું મળ્યું. આ રામ નામના સુમરણને જ હૃદયમાં રાખીશું તો પ્રભુના ચરણ કમળમાં નીત નિવાસ મેળવવાનું સરળ બની રહેશે. કબીર સાહેબ રામ નામનું મહાત્મ્ય સમજાવતા જણાવે છે કે જીવ શિવ પ્રગટે સભયે વે ઠાકુર સબદાસ, કબીર અવર જાને નહીં રામ નામ કી આસ. જીવ શિવ સર્વે માયામાંથી પેદા થયા, તેથી તેઓ પરમાત્માના દાસ માત્ર છે. કબીર સાહેબ તો માત્ર એમ જ કહે છે કે હું રામ નામ સિવાય માત્ર કશું જ જાણતો નથી. કબીર સાહેબને માત્ર રામ તત્વમાં જ રસ છે, બીજું જાણવામાં બિલકુલ રસ જ નથી. ઉત્પત્તિની કથા જાણવાથી શો ફાયદો? તો વળી ત્રિદેવોના ગુણગાન ગાવાથી પણ સાલા. પરંતુ જેનાથી સર્વ જગત ચેતનવંતું રહે છે તે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ રામ જ કબીર સાહેબના પ્રિય છે. જે રામ કણ કણમાં અત્ર તત્ર સર્વ વ્યાપી રહ્યા છે અને રામ જ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે, તેથી તેમની જ ભક્તિ કરવાની લગ્ની સૌને લાગવી જોઈએ. એ જ સાચો કલ્યાણનો માર્ગ છે, એ જ સાચું ભગવત સુખ છે અને એ જ સાચું સુખધામ છે. એટલે જ એવો ભાવ ચોક્કસ થાય, ઓર કછું માગું નહીં, દો ચરણ કમલ નિજ નામ. સંતો રામ ભક્તિમાં, પ્રભુ ભક્તિમાં રંગાયેલા ભક્તોનો કેવો ભાવ હોય છે તે હવે માનીએ. આપણી ઉદા પરંપરાના ભક્ત દયાલદાસ દ્વારા રચિત પદમાં જે પ્રભુ ભક્તિનો ભાવ પ્રગટ કરે છે તેને આપણે માનીએ. લાગી લગન કેસે છૂટે રામજી સુ, રામજી સુ પ્રેમ પ્રીત કે ડોરે બાંધી, શબદ ગુરુ કે ખૂટે રે, સંત સંગત કો પાસ જબ દીનો, સંત સંગત કો પાસ જબ દીનો, સુલટી ઉલટી ના છૂટે રે, શબદ ગુરુ કે ખૂટે રે. રેશમ કપડ્યો બન્યો બહત ભાતી, રેશમ કપડો બન્યો બહત ભાતી, ચોલ લગી જૈસે બૂટી રે, શબદ ગુરુ કે ખૂટે રે. રામ નામ જપો દિન રાતી,
રામ નામ જપુ દિન રાતી, કર્મ કે બંધન છૂટે રે, શબ્દ ગુરુ કે કૂટે રે, દાસ દયાલ સંત કી સંગત, દાસ દયાલ સંત કી સંગત, ચરણ કમલ રજ લોટે રે, શબ્દ ગુરુ કે કૂટે રે. એટલે દયાલદાસ અહીંયા ભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવે છે કે રામની સાથે લાગેલી આસક્તિ કેવી રીતે છૂટે, રામની લગ્ની કેવી રીતે છૂટી શકે. રામની સાથે પ્રેમ પ્રીતનો દોરથી હું બંધાયો છું અને સદગુરુના શબ્દ ઉપદેશ રૂપી ખૂટા સાથે બાંધેલો છું. સત્સંગતનો જ્યારે રંગ લગાડ્યો ત્યારે તે રંગ આડો અવળો કે જેમ તેમ ફૂટી નીકળે તેવડો કાચો ન હતો. રેશમનું કપડું પડ્યું હોય તેના પર ઘણી ઘણી જાતના ફૂલડી પાંદડીના બુટ્ટા પાડે તેમ ભગવત ભક્તિના અનેરા પ્રેમ પ્રીતના રંગો મારા ઉપર રંગાયા. રાત દિવસ રામ નામ જપું છું અને હવે સંસારી કામકાજના બંધનોનો ભાર પણ છૂટી ગયો છે. સંતની સંગતથી દયાળદાસ હવે તો ભગવાનના ચરણ કમળની ભક્તિમાં આડોટે છે. કેવો અદ્ભુત ભાવ! જે પ્રભુના શરણમાં છે તેને રામ ભક્તિનો સાચો રંગ લાગે છે. કબીર સાહેબ તો દળતાથી જ જણાવે છે કે રામ નામનું સુમરણ કરવા, ભક્તિ કરવામાં ભગવત નામ સિવાયના ઇતર વિચારો, પ્રપંચોના ગડબડ ગોટાળા કે બીજું મનોમંથન કરવાનું છોડી દો અને વિકારો વગરના શુદ્ધ ભક્તિભાવના માર્ગને અનુસરો. કેમ કે નહીં તો પછી શું થાય? તમારા વિચાર વર્તનમાં હેલફેલ, આડા અવડા વિચારોનો બોજો કોતરાઈ ગયેલો હોય તો પછી બળજબરીથી મારી મચેડીને તમે રામ નામના સુમરણ માટે તમારા મનને વાળવા પ્રયાસ કરો તો તેનો શું અર્થ? સંતો, આપને સૌએ પ્રથમ આ ગરબડ ગોટાળામાંથી બહાર આવવું પડશે. અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચવા, પરમાત્માના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ કરવાના લક્ષ્ય પહોંચવા, સાચી દિશા પ્રાપ્ત કરી હોય તો પહેલા આપણે જ બદલાવું રહ્યું. આ પરિસ્થિતિએ પહોંચવા પહેલા આપણામાંનો જ કચરો ખાલી કરવો પડે. કોઈ પાત્ર કે વાસણમાં સંપૂર્ણ કંઈક ભરેલું હોય, હવે તેમાં બીજું કંઈક ભરવું હોય તો તે વાસણને પ્રથમ ખાલી કરવું પડે તો બીજું કંઈ ભરી શકાય. બહુ સરળ વાત છે. સંતો, એવું જ આપણામાં જો આપણી ભક્તિને અવરોધરૂપ છે તેવી બાબતો જેવી કે તીર્થ, વર્ત, કર્મકાંડ, આનદેવની ઉપાસના, વૈદિક ક્રિયાઓ, ભગવત નામ સિવાયના વિચારો, પ્રપંચોના ગરબર ગોટાળા, વિકારો વગેરેનો ત્યાગ કરવો પડે. આ બધી બાબતોનો ત્યાગ કરી મન ખાલી કરીએ તો પછી કંઈક ગ્રહણ કરવાનું શક્ય બની શકે. પણ આપણે ખાલી થવું નથી અને ગ્રહણ કરવું છે, ક્યાં મેળ પડે? સંતો, ભયમુક્ત બનીએ, ડર છોડીએ અને લોભ, મોહ, અહંકાર, ખોટી અપેક્ષા, ખોટી આકાંક્ષાઓ વગેરે રૂપી જે અવિદ્યા છે તેને આઘી કરીએ તો જરૂર સત્ય તરફ પ્રયાણ કરી શકાશે અને સત્ય સમજાશે. આપણે સૌ આપણા ઈ પડથારે રોજે રોજ જોડાય, કીર્તન ભક્તિ, હરિનામ સુમરન સાથે આપણા અનમોલ ભક્તિ સાહિત્યને સમજવા, સદગુરુના વચનોને સમજવા, સદગુરુના સૌ સંતો સાથે સત્સંગ સંવાદ કરી રહ્યા છે અને આપણે સૌ આ નિર્મળ નિરાલી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિનો અનેરો આનંદ માની રહ્યા છીએ. તો આપણે સૌ પણ માયાકીય આશાઓને મૂકી સદગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખી પરમ તત્વ પરમાત્માને પામવાનું, પરમ તત્વ પરમાત્માના ચરણ કમળમાં નિત નિવાસ મળી રહે જે અંગેનું લક્ષ્ય રાખીએ. તો સંતો, આજે અહીંયા વિરામ લઈશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાત્યા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સત્સંગ પ્રેમી સંતો ભક્તોને જોડતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કપિ.
સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર યાદ કરીએ અને આપણા આચરણમાં મૂકીએ અને આપણે ભક્તિભાવ કરીને આ જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. આપણને હરિવર્ધન ભાઈએ જે શબ્દો કહ્યા એને વારંવાર આગોડીએ, વારંવાર યાદ કરીએ અને યાદ કરીને આપણે આચરણમાં મૂકીએ તો જ સાચી ભક્તિ ગણાશે. અત્યારે આપણે માટે સર્વે સંતો ભક્તો એટલો બધો મંથન કરીને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જીવનજી મહારાજનો ઉપકાર આપણે ભૂલીએ નહીં. જીવનજી મહારાજે આપણને કર્મકાંડમાંથી મુક્ત કરી આનંદેવની ભક્તિ બતાવી. આનંદેવ રહી ભક્તિ આનંદેવને માનવા નહીં એ ભક્તિ બતાવી. એ પ્રમાણે આપણે જીવનમાં ઉતારીએ, આચરણમાં મૂકીએ, સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કરીએ. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ કર્યા રામ કબીર